वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां कृष्ण अवतार नूं 632 पदे तो शुरू करते हाँ। इस तों पहलां आपां 631 पदे पढ़ लए हन ते इस विच रास मंडल कृष्ण जी की लिखी हुई है ते ये रास मंडल श्री भागवत पुराण उस दे 10वें स्कंद दे 29, 30, 31, 32, 33 5 पाठ हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी कृष्ण की लीला है लिखी हुई है। पर 10 ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ है कृष्ण अवतार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। कोई गल फालतू नहीं है, वाधू घाटू नहीं है ਉਹਦੇ मुकाबले, पर विस्तार ज्यादा किया होया उस गल नूं वार वार दोहराया गया है। इत्थों असीं अज दी जिहड़ी विचार है वो सरवण करदे हां। ये जिहड़ी विचार है ये जिस तरह मूल रूप दे विच लिखी हुई है उसी तरह ही पढ़िया जा रहा है और इहदे अर्थ 99% हूबहू उसी तरह हैं जिवें डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने लिखे हुए ने। ते लोड़ है सारियां नूं, वीरां नूं, भैण भरावां नूं कि सब दा फर्ज बनदा है कि वो पढ़न ते समझण। अज 632वां पदा इत्थों शुरू करदे हां। बृख भान सुता की बराबर मूरत श्याम कहे सो नहीं कृतची है। कवि श्याम कहंदे हन राधा दी शक्ल दे बराबर कृतची नहीं है। कृतची दा अर्थ है अपछरा। जा सम है नहीं काम की त्रिया नहीं जिसकी समतुल्य सच्ची है। जिस दे समान ना काम देव दी स्त्री है ते ना ही जिस दे तुल इंद्र दी पत्नी सच्ची है। मन हो लै सस को सब सार प्रभा करतार यही मैं गची है। इंज प्रतीत हुंदा है मानो करतार ने चंद्रमा की सुंदरता का सार तत्व लैके इस विच रचा दिता होवे। नंद के लाल बिलासन को यह मूरत चित्र विचित्र रची है। नंद ते पुत्र कृष्ण दे विलास लई यह विचित्र शक्ल वाली मूरत रच दिती होवे। राधिका चंद्र भगा मुख चंद्र सुखेलत है मिल खेल सब है। ये 3 गोपियां दा नाम वार वार आ रहा है। राधिका, एक राधा, एक चंद्रभगा, एक चंद्रमुखी। इन्हां नाल मिल के सारियां खेड, ये सारियां मिल के खेड खेडदियां हन। मिल सुंदर गावत गीत सबै सुबजावत है करताल तबै। सारियां सुंदरियां मिल के गीत गाउंदियां हन अते हत्थां नाल ताड़ियां मारदियां हन। पिख वै इह को सो मोह रहै सब देखत है सुर याहे छबै। इन्हां नूं जो वेखदा है मोहित हो जांदा है अते सारे देवते भी इस दी छवि नूं वेखदे हन। कभी श्याम कहे मुरली तर मैन की मूरत गोपिन मध्य भवै। कभी श्याम कहंदे हन श्री कृष्ण मैन की मूरत दा अर्थ है कामदेव दी मूरत है जो गोपियां दे विच फब रहा है। जे की सम तुल्य न है कमला दुत जा पिख कै कट के हर लाजै। जिस वर्गी लक्ष्मी दी सुंदरता नहीं है अते जिस दी कमर नूं वेख के शेर भी शर्माउंदा है। कंचन देख लजै तन को ते देखत ही मन को दुख भजै। जिस दे तन नूं वेख के सोना शर्मसार हुंदा है, जिस नूं वेख के मन दे दुख भज जांदे हन। जा सम रूप न को त्रिया कवि श्याम कहे रत ही सम राजै। कवि श्याम कहंदे हन जिस दे समान कोई स्त्री नहीं है अते ओ रत वांग शोभा पा रहा है। रत काम दी स्त्री दा नाम रति है। रत
ਜਿਉ ਘਨ ਬੀਚ ਲਸੈ ਚਪਲਾ ਇਹ, ਤਿਉ ਘਨ ਗੁਆਰਿਨ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਰੂਪ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਧਾ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਲਤ ਹੈ ਸੰਗ ਤ੍ਰਿਯਨ ਕੀ, ਸਜ ਸਾਜ ਸਭ ਹੈ ਅਰੁ ਮੋਤਿਨ ਮਾਲਾ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੈ ਖੇਲਤ ਹੈ ਤਿਹ ਕੋ ਹਰ ਜੂ ਜੋ ਹੈ ਅਤਿ ਹੀ ਹਿਤ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਜਹ ਠਾਢੀ ਹੁਤੀ ਬ੍ਰਿਖ ਭਾਨ ਕੀ ਬਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਖੜੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਧਾ ਖੜੀ ਸੀ, ਚੰਦਰ ਭਗਾ ਕੋ ਮਹਾਮੁਖ ਸੁੰਦਰ, ਗੁਆਰਿਨ ਬੀਚ ਕਰਿਓ ਉਜਿਆਲਾ। ਚੰਦਰ ਭਗਾ ਦਾ ਮੁਖ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਨ ਕੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ ਕੈ ਸੁੰਦਰ, ਮੋਹੇ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਆ ਚੰਦਰਮੁਖੀ। ਕਾਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬ ਗਾਏ ਉੱਠੀ ਕਰਤਾਲ ਬਜਾਏ, ਹੁਤੀ ਕਿਢੋ ਅਤਿ ਹੀ ਸੋ ਸੁਖੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਰ ਕੈ ਅਤਿ ਹੀ ਹਿਤ ਨਾਚਤ ਭੀ, ਕਰ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਨ ਬੀਚ ਚੁਖੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗ ਦਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਮ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਭੁਖੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਨੈ ਅਤਿ ਰੀਝ ਕੈ, ਮੁਰਲੀ ਉੱਠਿਓ ਬਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੀਝ ਰਹੀ ਸਭ ਗੋਪੀਆ, ਮਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਧ ਮਨ ਪਾਏ। ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਈਆ ਰੀਝ ਰਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਸਭ ਭਾਮਿਨ, ਜੋ ਮੁਰਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਜਾਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਈ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਬ੍ਰਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਝ ਰਹੇ ਬਨ ਕੇ ਖਗ ਓ ਮ੍ਰਿਗ, ਰੀਝ ਰਹੇ ਧੋਨੇ ਜਾ ਸੋਨੇ ਪਾਈ। ਬਨ ਦੇ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਰੀਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। चित्र की होई गई प्रीतमा सब, श्याम की ओर रही लिव लाई। ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਚਿੱਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੀਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਕਾਨਹਾ ਤ੍ਰਿਆ, ਸੁਨ ਕਹਿ ਤੇ ਪੌਣ ਰਹਿਓ ਉਰਝਾਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਜਲ ਵਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਣ ਰਹਿਓ ਉਰਝਾਏ ਘਰੀ ਇੱਕ, ਨੀਰ ਨਦੀ ਕੋ ਚੱਲੈ ਸੋ ਕਛੂ ਨ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਈ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਮੈਨੇ ਆਈ ਹੁਤੀ, ਧਾਰੇ ਖਾਸਨ ਅੰਗ ਵਿਖੈ ਅਰ ਝੂਨਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਰਥਾਤ ਗੋਪੀ ਉੱਥੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ ਧੁਨ ਬਾਸੁਰੀ ਕੀ, ਤਨ ਬੀਚ ਰਹੀ ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਧ ਹੂਣਾ। ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਸੁਧ ਗੀ ਸੁਰ ਕੇ ਸੁਨ ਹੀ,
ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਮਾਨੋ ਚਿੱਤਰ ਨਮੂਨਾ। ਮਾਨੋ ਸੁਰ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਰੀਝ ਬੁਝਾਵਤ ਹੈ ਮੁਰਲੀ ਹਾਰੀ ਪੈ ਮਨ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸੰਕ ਕਛੂ ਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੀਝ ਕੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਸੁਨੇ ਧੁਨ ਸਰਉਨਨ ਮੈਂ ਕਰ ਕੈ ਖਗ ਆਵਤ ਹੈ ਬਨ ਸੂਨਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੁਨ ਗਵਾਰਿਨੇ ਰੀਝ ਰਹੀ ਮਨ ਭੀਤਰ ਸੰਕ ਕਰੀ ਕਛ ਹੂੰ ਨਾ। ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਣ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਪਿਖ ਕੈ ਜਿਮ ਘੰਟਕ ਹੇਰ ਬਜੇ ਮ੍ਰਿਗੀ ਮੂਨਾ। ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹਿਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਬਾਸੁਰ ਕੀ ਕਬੀ श्याम ਕਹੈ ਮੁਖ ਕਾਨਰ ਕੇ ਅਤਿ ਹੀ ਸੁਰਸੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਰਸੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਵਿਭਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਹੂੰ ਕੀ ਸੁਤਾਨ ਬਸੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਵਿਭਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਆਦਿਕ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸੋ ਜਿਹ ਕੋ ਤਨ ਹੈ ਜਿਹ ਕੇ ਮੁਖ ਕੀ ਸਮ ਸੋਭ ਸਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਕੇ ਬਜਾਏ ਬੇ ਕੋ ਸੁਨ ਕੈ ਮਤ ਗਵਾਰਿਨ ਕੀ ਤਿਹ ਬੀਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਵਿਭਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਧੁਨ ਤਾ ਮੈਂ ਬਸਾਈ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਵਿਭਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਰੰਗ ਆਦਿਕ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਉਸ ਬੰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਸੁਧ ਮਲਾਰ ਕਿਧੋ ਸੁਰ ਮਾਲ ਸੁਰੀ ਕੀ ਮਹਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੋਰਠ ਸ਼ੁੱਧ ਮਲਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਹੀ ਸੁਰ ਆਓ ਨਰ ਗਵਾਰਿਨ ਰੀਝ ਰਹੀ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਉਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੋ ਉਪਜੀ ਸੁਰ ਚੇਤਕ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਮਨੋ ਧਾਰੇ ਫਾਸ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਜਾਦੂ ਭਰੀ ਸੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਨਨ ਹੈ ਜਿਹ ਕੋ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੰਧ ਧਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪਟ ਪੀਲੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਮਰਿਓ ਅਘ ਨਾਮ ਬਢੋ ਰਿਪ ਤਾਤ ਰਖਿਓ ਅਹਤੇ ਜਿਨ ਲੀਲੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਧਨ ਕੋ ਸਿਰ ਯੋ ਜੋ ਕਟਿਆ ਅਰ ਸਾਧਨ ਕੋ ਹਰਤਾ ਜੋ ਹੀਲੋ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਲਿਓ ਸੁਰ ਸੋ ਮਨ ਤਾਸ ਬਜਾਏ ਭਲੀ ਬਿਧ ਸਾਥ ਰਸੀਲੋ। ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਬਭੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦਇਓ ਅਰ ਰਾਵਣ ਜਾਹੇ ਮਰਿਓ ਕਰਿ ਕਰੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
चक्कर के साथ किदहो जिन्हों शिशुपाल को शीश कट्यो कर छू है। जिसने क्रोध करके सुदर्शन चक्कर नाल शिशुपाल दा सिर कट दिता सी। मैन सुऔ सीय को भरता जिह मूरत की समतुल्य न को है। ओ काम देव वांग सुंदर अति सीता दा पति राम है, जिस दे स्वरूप वर्गा कोई भी नहीं है। सो कर लै अपनी मुरली अब सुंदर गोपिन के मन मोह है। ओ अपने हाथ विच बंसरी लैके हुण सुंदर गोपियां दा मन मोह रहा है। राधिका चंद्र पघा मुख चंद सुखेलत है मिल खेल सबै। राधा चंद्र भगा ਅਤੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਭਲੇ ਸੁਬਜਾਵਤ ਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਤਬੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਤਿਆਗ ਸਭੈ ਸੁਰ ਮੰਡਲ ਕੋ ਸਭ ਕੌਤੁਕ ਦੇਖਤ ਦੇਵ ਸਭ ਹੈ। फिर सारे देवते देव मंडल नूं छड्ड के कौतक देखण लई उत्थे आ गए हन। अब राकस मारन की सुकथा कछ थोड़ी है सुन लेहु अबै। हुण एक राक्षस नूं मारन दी कुछ को थोड़ी जिन्नी कथा है वो भी सुन लवो। नाचत थी जह ग्वारनिया जह फूल खिरे आरु पौर गुंजारै। जिथे गोपियां नचदियां सन ਅਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭੌਰੇ ਗੁੰਜਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੀਰ ਬਹਿ ਜਮੁਨਾ ਜਹ ਸੁੰਦਰ ਕਾਨ੍ਹ ਹਲੀ ਮਿਲ ਗੀਤ ਉਚਾਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਮਨਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਲ ਕਰੈ ਅਤ ਹੀ ਹਿਤ ਸੋ ना कछु मन भीतर संग के धारै। बहुत प्रेम नाल खेड करते हैं ਅਤੇ मन विच कुछ भी शंका धारण नहीं करते। रीझ कबित पड़ै रस के बहसै दो आपस में नहीं हारै। दोवें खुश होके प्रेम रस वाले कबित पढ़ते हैं, प्रेम रस वाले ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਥ ਜਖਛ ਗੋਪਿਨ ਕੋ ਨਭ ਕੋ ਲੈ ਉਡਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਯਕਸ਼ ਦਾ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਵਈਆ। ਆਵਤ ਥੋ ਇੱਕ ਜਖਛ ਬੜੋ ਇਹ ਰਾਸ ਕੋ ਕੌਤੁਕ ਤਾਹੇ ਬਿਲੋਕੇਓ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਕਸ਼ ਰਾਸ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਵਾਰਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨ ਬੜਿਓ ਤਿਹ ਤੇ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੰਚਕ ਰੋਕਿਓ। ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗਵਾਰਿਨ ਲੈ ਸੋ ਚਲਿਓ ਨਭਿ ਕੋ किन्हू तिह भीतर ते नहीं टोकियो। गोपियां नू लैके वो आकाश वल उड़ चलिया पर उस रास मंडल विचों किसी ने भी नहीं टोकिया। जो मध्य भीतर लै मुसली हारे केहर होवै मृग सो रिप रोकियो। ज्यों ही रास मंडल विचों उड्या त्यों ही बलराम नू नाल लैके श्री कृष्ण रूप शेर ने वैरी रूप हिरण नू रोक लिया। जखज के संग के धो मुसली हर युद्ध करियो अति क्रोध संभारियो। यक्ष नाल श्री कृष्ण अति बलराम ने अत अधिक क्रोध करके युद्ध शुरू किया। लै तारु वीर दो कर भीतर भीम भये अति ही बल धारियो। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਦੈਤ ਪਛਾਰ ਲਿਓ ਇਹ ਭਾਂਤ ਕਬੈ ਜਸ ਤਾ ਛਬ ਐਸ ਉਚਾਰਿਓ।
इस तरह उन्हां ने दैत नूं धरती उत्ते सुੱਟ दिता। कवि ने उस छवि दा यश इस तरह उचारिया है। ढोके छुटे ते महा छुदवान, किधो चकवा उठ बाजे मारियो। मानो अखां दे खोपियां तो मुक्त होए भुखे बाज ने झपट्टा मार के चकवा मार लिया होवे। इत्ते श्री विचित्र नाटक ग्रंथे कृष्णावतारे गोपे छराइबो जखच बधाध्याय समाप्तੰ। इत्थे श्री विचित्र नाटक ग्रंथ दे कृष्णावतार दे गोपी छडाउण ਅਤੇ यक्ष ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ श्री विचित्र नाटक ग्रंथ ਦੇ ਇਹ विचित्र नाटक ग्रंथ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, विचित्र नाटक ग्रंथ, विचित्र नाटक, विचित्र नाटक ग्रंथ, विचित्र नाटक, इंज वार-वार दो तरह ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਧਰੇ ਹੈ इत श्री विचित्र नाटक ग्रंथे, किधरे है इत श्री विचित्र नाटक। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 165 ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਸ਼ਿਆਮ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, कुल 166 वार लिखिया होया है। इत श्री विचित्र नाटक ग्रंथ, इत श्री विचित्र नाटक ग्रंथे, इत श्री विचित्र नाटके, इस तरह ये लफ्ज 166 वार आउंदा है। ते फिर ये पढ़ के कल काफी दास ने विचार कीती ते फिर मैनू ये गल मन नूं भी जची कि पुराने समय विच इहदा नाम जिहड़ा है, क्योंकि रतन सिंह जग्गी ने जिन्हां ने ये अर्थ कीते ने उन्हां ने लिखिया होया कि इहदा जिहड़ा पुराना नाम सी वो विचित्र नाटक ग्रंथ है। हुण मेरे कोल इन्ना समा नहीं होवेगा कि मैं वो हूबहू वो लफ्ज जिहड़े ने छेती लभ के सुना दियां। हाँ जी, लिखिया होया है रतन सिंह जग्गी ने, शुरू विच इस ग्रंथ नूं विचित्र नाटक नां नाल याद कीता जांदा सी, पर बाद विच इसनूं 10वें पातशाह का ग्रंथ कहा जाण लग्या। सहजे सहजे सरल ते संखेप नां दी रुचि अधीन इसनूं 10ਮ ग्रंथ कहा जाण लग्या ते हुण इहदा इहो ही नाम प्रचलित है। रतन जी दे मुताबिक, जग्गी जी दे मुताबिक ਇਹ 10ਮ ग्रंथ ਇਹਦਾ तीसरा नाम है। शुरू च पहला नाम विचित्र नाटक, दूसरा नाम 10वें पातशाह का ग्रंथ ते तीसरा नाम हुण जिहड़ा है वो 10ਮ ग्रंथ प्रचलित है। पर जिहड़ा इहदे विच लिखिया होया जे उहनूं ही सामने रखिया जावे, क्योंकि दास इसे नाल सहमत है कि जरूर सुनो आसे पासे तो, पर जो इहदे विच लिखिया होया उस गल नूं पहल देनी चाहिदी है, बजाए कि किसी दे सुने उत्ते बंदा खलोता रहे कि वो गल सोहनी नहीं है। तां फिर कल कुदरती ख्याल आया तां ये गिणती हुई ते 166 वारी नाम आया ते इहदा नाम वाकिया ही जिहड़ा मशहूर नाम है वो विचित्र नाटक है। ते इस दे अंदर ये दो तरह लफ्ज लिखिया है, विचित्र नाटक ग्रंथ अते विचित्र नाटक। ते इस तो अगे अज आपां हुण चलदे हां थोड़ा जिहा होर। इस तो अगे सवैया मार कै ताहे किधो मुसली, हर बंसी बजाए ना कै कछु शंका। उसनूं मार के बलराम अते कृष्ण ने बंसरी वजाई अते किसी तरह दा शंका नहीं कीता। रावण खेत मरियो कुप कै जिन रीझ विभीषण दीन सुलंका।
जिसने क्रोधित होके रण भूमि विच रावण नूं मारिया सी अते जिसने रीझ के विभीषण नूं लंका दा राज दिता सी। जाको लख्यो कुबझा बल बाहन, जाको लख्यो मुरदैत आतंका। जिस दियां बाहां दा बल कुबजा ने वेखिया सी अते जिस दे बल नूं आतंकित करन वाले मुरदैत ने जानिया सी। रीझे बजाए उठ्यो मुरली सोई, जीत दियो जस को मनु डंका। ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਰੂਖਨ ਤੇ ਰਸ ਚੂਵਨ ਲਾਗ ਝਰੈ ਚਰਨਾ, ਗਿਰ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਝਰਨੇ ਝਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਘਾਸ ਚੁਗੈ ਨਾ ਮਿਰਗਾ ਬਨ ਕੇ, ਖਗ ਰੀਝ ਰਹੇ ਧੁਨ ਜਾ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਉਸ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਚਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਰੰਗ, ਕੀ ਰਿਝ ਕੈ ਜਿਹ ਤਾਨ ਬਸਾਈ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਆਦਿ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਤਾਨ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਸਭੈ ਮਿਲ ਦੇਖਤ ਕੌਤਕ, ਜੋ ਮੁਰਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਠਾਂਡ ਰਹੀ ਜਮੁਨਾ ਸੁਨ ਕੈ ਧੁਨ, ਰਾਗ ਭਲੇ ਸੁਨਬੇ ਕੋ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਨਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਰਹੇ ਬਨ ਕੇ ਗੱਜ ਔ ਮ੍ਰਿਗ, ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਨ ਦੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸਹੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਹੈ ਸੁਰ ਮੰਡਲ ਕੇ ਸੁਰ, ਤਿਆਗੇ ਸਭੈ ਸੁਰ ਧਿਆਨ ਫਹੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ ਬਨ ਕੇ ਖਗਵਾ, ਤਾਰੂ ਉੱਪਰ ਪੰਖ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਆਰਿਨ ਖੇਲਤ ਹੈ ਹਾਰਿਸੋ, ਅਤ ਹੀ ਹਿਤ ਕਹਿ ਨਾ ਕਛੂ ਧਨ ਮੈਂ। ਜੋ ਵੀ ਗੋਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਪੈ ਜਿਹ ਬੀਚ ਲਸੈ, ਫੁਨ ਕੰਚਨ ਕੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭਾ ਤਨ ਮੈਂ। ਜੋ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮਕ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਕਟ ਕੇ ਹਰਸੀ, ਸੋ ਬਿਰਾਜਤ ਗੁਆਰਿਨ ਕੇ ਗਨ ਮੈਂ। ਜੋ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਪਤਲੇ ਲੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੈ ਮੁਰਲੀ ਧੁਨ ਸ਼ਰੋਨ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਰੀਝ ਗਿਰੀ ਸੋ ਮਨੁ ਬਨ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਧੁਨ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਹਿਰਨੀ ਕੰਡਾ ਹੀੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੈ ਸੋ ਚਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ, ਫੁਨ ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਹਲੀ ਹਾਰੇ ਆਛੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਬਲਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਅਖਾਰੇ ਕੇ ਧੋ, ਕਵੀ ਸ਼ਿਆਮ ਕਹਿ ਨਟੂਆ ਜਾਨੂ ਕਾਛੇ। ਕਵੀ ਸ਼ਿਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਨਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਰਾਜਤ ਹੈ ਬਲ ਭਦਰ ਕੇ ਨੈਣ, ਮਾਨੋ ਢਰੇ ਇਹ ਮੈਨ ਕੇ ਸਾਛੇ। ਬਲਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਰਤ ਕੇ ਪਤ ਤੈ ਅਤ,
ਮਾਨਹੁ ਡਾਰਤ ਮੈਨਹਿ ਪਾਛੇ। ਬਲਰਾਮ ਰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।